Hi students. So before watching this video, first of all you have to see actually what is a contract, okay, and afterwards what is an offer and acceptance. So then only you can understand this question. Actually what is this question? You see write rules of communication and revocation of proposal and acceptance. Nothing but what are the rules, okay, what are the rules for communicating in case of proposal and acceptance, and what are the rules for the revocation means cancellation, okay, revocation in case of proposal and acceptance, okay. So that is a question over here. So proposal means offer, proposal means what? Offer. Nothing but what are the rules? Nothing but to give an offer, okay, to give an offer. So what are the rules are there for communicating, and what are and how we can revoke the offer, and if suppose acceptance is there, how we have to accept the communication, and how we can revoke the communication, okay. With examples we are going to discuss over here, okay. Here this question you can understand only through examples, see carefully. So first one, you see rule of communication of proposal. Nothing but rule of communication and offer, okay. Nothing but what is the rule? What is the rule to communicate an offer? We are going to discuss here. First, you see here, a proposal becomes valid and binding on the promisee only when it is properly communicated, okay. So in the previous questions also I have said same thing, if suppose we have entered into a contract, the contract should be nothing but the offer which is given, that offer should be clearly explained to the promisee or else to the acceptor, okay. That is the point here, okay. Nothing but the proposal which we are making, that proposal should be explained clearly to whom? To the promisee. Nothing but should be communicated, should be easily communicated to whom? To the promisee, okay. So according to section 4 of the Indian Contract Act 1872, the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, okay. So as per the section 4 of the Indian Contract Act, when a proposal comes to an end, means when a proposal comes to a nothing but end when a communication of proposal is complete, or else when it comes to end, means the acceptor or else the promisee should know everything about the offer. Nothing but the promisee should know everything. The promisee has to understand that actually what the offer what is the offer is given by the offerer, okay. So ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నామా, మనము ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఒక కాంట్రాక్ట్లో మనం ఎంట్రీ కావాలి అని అంటే మనం ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ అయితే ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నామో ఆ ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేసే వ్యక్తికి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనమాట. అది అతని నాలెడ్జ్కి అతను అర్థం చేసుకోవాలి. అది అలాంటప్పుడే దాన్ని ఏమంటాం? ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటాం మనం, ఓకే. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మిస్టర్ ఏ ఆఫర్డ్ టు సెల్ హిస్ హౌస్ టు మిస్టర్ బి ఫర్ ₹5 lakhs and drafted a letter on 1st January 1997. He posted it on 4th January, which reached to be on 8th Jan. In this example, the proposal is said to be communicated properly as per law on 8th Jan, but not on 1st or 4th Jan. So see A what he has said means he has offered to sell the house to B to B for ₹5 lakhs, okay. Here A what he has done means he has drafted a letter on 1st January. He has drafted a letter and posted it on 4th January, okay, and it has reached to be on 8th January. Okay, dates are very important here. It has reached to be on 8th January. Okay, in this example, the proposal is said to be communicated properly as per law on 8th Jan, but not on 1st or 4th Jan. Okay, na ఇక్కడ ఏ ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఏ తన ఇల్లుని బీకి అమ్ముతా అని ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా. ఎలా ఇచ్చాడు ఆఫర్? త్రూ లెటర్ పంపించాడు. అతను లెటర్ ఎప్పుడు రాశాడు? 1st Janకి రాశాడు. కానీ ఆ లెటర్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేశాడు? 4th Janకి పోస్ట్ చేశాడు, అవునా. లెటర్ పోస్ట్ చేసింది మాత్రం 4th Janకి. సో అది బీకి ఎప్పుడు రీచ్ అయింది? 8th రీచ్ అయింది. సో ఇక్కడ యాజ్ పర్ లా కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు జరిగినట్టు? 8th జరిగినట్టు. అంటే బి ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో అప్పుడే జరిగినట్టు, ఓకేనా. 1st 4th కన్సిడర్ కావు, ఓకేనా. అది నెక్స్ట్ రూల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్. నథింగ్ బట్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను అనేది ఆఫరర్కి ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేయాలి, దాని రూల్ ఏంది ఇక్కడ చూద్దాం మనం, ఓకే. ద యాక్సెప్టెన్స్ ఆల్సో బికమ్స్ వ్యాలిడ్ అండ్ బైండింగ్ ఆన్ ది ప్రామిసర్ అండ్ ప్రామిసీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ కమ్యూనికేటెడ్, ఓకే. ఇఫ్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఆఫర్, ఐ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హూమ్? టు ది offerer. Sorry,
ఓకేనా, నేను ఆ ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేశా అని చెప్పి నేను కూడా ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, నేను ఆఫర్ ఎవరైతే నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారో వాళ్ళతో నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఆఫర్, మై యాక్సెప్టెన్స్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ది ప్రామిసర్, ఓకే, టు ది ఆఫరర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఓవర్ హియర్. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 4 of the According to Section 4 of the Indian Contract Act, the communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. However, the communication is an acceptance is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. So when the acceptance can be completed here, when the communication of acceptance can be completed when it goes to the knowledge of the offerer or else promiser, then the acceptance will be completed. Okay na, acceptance ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అమ్మా, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి ఆఫరర్కి నేను ఎప్పుడైతే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నా అప్పుడు నా యాక్సెప్టెన్స్ అనేది అప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ ది continuation of the above example, if B drafts, same example you see ma, if B drafts the letter of acceptance on 10th Jan and post it on 12th Jan, which reaches to Mr. A on 16th Jan 1997, the acceptance becomes binding on Mr. A on 12th Jan itself when it is put in course of transmission by Mr. B. ఓకే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్పినాను, 8th ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, బీకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, 8th రోజు తెలిసింది. ఆ 8th రోజే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అని మనకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు అనేది మనం చూడాలి ఇక్కడ. ఓకే, బి ఏం చేశాడు, అతను ఆ యాక్సెప్టెన్స్ని, ఓకే నేను పర్చేస్ చేస్తాను యాక్సెప్టెన్స్ని, అతను ఏం చేస్తాడు, లెటర్ ఎప్పుడు వేసాడు, లెటర్ చూడండి, లెటర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆన్ 10th Jan అతను లెటర్ రాశాడు అండ్ పోస్ట్ ఇట్ ఆన్ 12th Jan. వెన్ హీ హాస్ పోస్టెడ్ ఇట్ ఆన్ 12th Jan విచ్ రీచెస్ టు మిస్టర్ ఏ ఆన్ 16th Jan. సో ఏకి ఎప్పుడు వెళ్ళిందమ్మా, 16th Jan వెళ్ళింది. ద యాక్సెప్టెన్స్ బికమ్స్ బైండింగ్ ఆన్ మిస్టర్ ఏ ఆన్ 12th Jan ఇట్ సెల్ఫ్ వెన్ ఇట్ పుట్ in a course of transmission by Mr. B. Okay, although Mr. A has no knowledge of acceptance, అంటే ఇప్పుడు B యాక్సెప్ట్ చేసిన డేట్ ఏందమ్మా, 12th. B యాక్సెప్టెన్స్ ఒప్పుకున్న డేట్ ఏంది, 12th ఇక్కడ. ఓకే, ఏకి తెలియదు, కాకపోతే B యాక్సెప్టెన్స్ డేట్ ఏంటి ఇప్పుడు 12th. ఎందుకంటే ఏకి రీచ్ అయింది ఎప్పుడు, 16th, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ బికమ్స్ బైండింగ్ ఆన్ మిస్టర్ B ఆన్ 16th Jan. యాజ్ పర్ బీకి ఏమవుతుంది అది, ఓకే, ఏకి ఎలా నాలెడ్జ్ కదా, బీకి ఏమవుతుంది 16th Jan వెట్ ఇట్ కమ్స్ టు ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఏ. ఓకే, బీకి ఏమో 12th Jan అవుతుంది, ఏకి ఏమవుతుంది 16th Jan అవుతుంది. ఓకేనా, బీకి ఎప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే అవుతుంది అమ్మా, 12th Jan అవుతుంది. ఏకి ఎప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే అవుతుంది, 16th Jan అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ మిస్టర్ ఏ సెల్స్ ది హౌస్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ 12th Jan, మిస్టర్ బీ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్. ఇఫ్ మిస్టర్ బీ ఫెయిల్స్ ఆర్ రిఫ్యూజెస్ టు బై ది హౌస్ ఆఫ్టర్ 16th Jan, మిస్టర్ ఏ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్. ఓకే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా ఒకసారి. యాక్సెప్టెన్స్ అనేది యాజ్ పర్ బీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు 12th. యాజ్ పర్ బీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు 12th. యాజ్ పర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇక్కడ డేట్ 16. ఎందుకంటే యాక్సెప్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ఏకి ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 16th రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అయితే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే వినండి, ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఏ ఒకవేళ హౌస్ 12th Jan తర్వాత హౌస్ అమ్మేస్తే, ఎందుకంటే ఇతను యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ పోజ్ చేసేసింది కాబట్టి, ఏ 12th తర్వాత ఒకవేళ హౌస్ని అమ్మేస్తే బి ఏం చేయొచ్చు, డ్యామేజెస్కి క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఒకవేళ బి 16th అంటే 16th తర్వాత ఎందుకు బి క్లెయిమ్ చేయొచ్చమ్మా, ఆల్రెడీ అతను యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ పోస్ట్ చేసేసిండు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఏ అమ్మడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ అమ్మితే బి ఏం చేయొచ్చు, ఏ మీద డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ బి ఆల్రెడీ లెటర్ పోస్ట్ అయిపోయింది, ఏకి లెటర్ 16th రోజు ఏ చేతికి రీచ్ అయిపోయింది కాబట్టి బి ఏం చేయాలి, కంపల్సరీ ఆ ఇల్లు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, కంపల్సరీ ఆ ఇల్లు కొనాల్సి వస్తుంది. ఇన్ కేస్ బి కొనకుండా నేను కొనను అని చెప్పిన తర్వాత 16th తర్వాత నేను కొనను అంటే అప్పుడు ఎవరు క్లెయిమ్ చేయాలి, ఏ మాత్రం డ్యామేజెస్కి క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఒకటికి 2 సార్లు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మొత్తం ఆన్సర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీదే ఉంది. ఓకే, సి
if Mr. A wants to safeguard his interest, he can impose on a condition on Mr. B that unless they receive the communication before 20th Jan or so, he will not accept the acceptance. In such case, it will not become binding on 12th Jan but on the 16th Jan only. ఓకే, ఏ అతను సేఫ్ సైడ్ ఉండడానికి కోసం ఇంకొకటి చేయొచ్చు అనమాట. ఏమని కండిషన్ పెట్టొచ్చు అంటే బీకి నీ కమ్యూనికేషన్ నాకు 20 Jan లోపల రావాలి అనేది. ఓకేనా, 20 Jan లోపల నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసిందని 20 January లోపల నాకు వస్తే, ఓకేనా, నీ యాక్సెప్టెన్స్ నాకు వస్తే, ఓకే, అప్పుడు ఏమైతే సేఫ్ సైడ్ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, సో హీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ది యాక్సెప్టెన్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ విల్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ 12th Jan బట్ ఆన్ 16th Jan. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అమ్మా, ఇక్కడ 20 Jan వరకు టైం పెట్టిండు కాబట్టి 12th Jan తర్వాత 12th Jan కాకుండా 16th Jan వరకు ఏకి టైం ఉంటుంది, 16th Jan వరకు టైం ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, ఇన్ ది అబోవ్ సిచ్యువేషన్ ద రూల్ ఆఫ్ 12th Jan విల్ నాట్ అప్లై టు Mr. A. He becomes liable to sell the house to Mr. B only after 16th Jan. ఓకేనా, 16th, ఎందుకంటే 20 అనే కండిషన్ పెట్టింది కదా ఇక్కడ. 20th Jan వరకు నాకు నువ్వు ఒప్పుకున్నావా లేదా అనే లెటర్ రావాలి, 20th వరకు పెట్టిండు కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, in the above situation, the rule of 12th Jan will not apply to Mr. A. He becomes liable to sell the house to Mr. B only after 16th Jan. In case he sells the house before 16th Jan, that is on 14th or 15th Jan also, he will not become liable to pay any damages. అంటే 16th లోపల ఒకవేళ ఏ ఇల్లు అమ్మేస్తే, ఈ కండిషన్లో మాత్రం అమ్మ ఇల్లు అమ్మేస్తే అప్పుడు ఎలాంటి డ్యామేజెస్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఎందుకు అంటే ఆ టైం ఇచ్చిండు ఇక్కడ, ఏం పెట్టిండు ఇక్కడ, టైం పెట్టిండు 20 Jan వరకు టైం పెట్టిండు అనమాట యాక్సెప్టెన్స్ కోసం. ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ అప్లైస్ టు Mr. B ఓన్లీ బట్ నాట్ టు Mr. A. If Mr. B wants Mr. A to wait for him up to 20th Jan, he should offer to pay some consideration for waiting. ఓకేనా, ఒకవేళ Mr. A వెయిట్ చేయడానికి 20 Jan వరకు వెయిట్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, అప్పుడు Mr. B ఏం చేయాలి, ఒక ఆఫర్ పెట్టాలి. ఏమైనా ఆఫర్ పెట్టాలి, అమౌంట్ ఏమంటాం, కొంచెం అమౌంట్ పెట్టేసి నాకు లేట్ అవుతుంది 20 Jan వరకు వెయిట్ చేయని చెప్పి ఒక అమౌంట్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ టు Mr. A, ఈ షుడ్ వెయిట్, అదర్వైజ్ నాట్ నెసెసరీ. అది ఒకవేళ Mr. A ఒప్పుకుంటే ఓకే, లేదా అవసరం లేదు. ఓకేనా, సో మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదవండి, అర్థమవుతుంది. ఓకే, నేను చదవకుండా మొత్తం చెప్పేయచ్చు, కాకపోతే మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయాలి అనేది మాత్రం నేను అందుకే పాయింట్ టు పాయింట్ చదివి చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది రూల్స్ ఆఫ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్. నథింగ్ బట్ వెన్ వీ కెన్ రివోక్ ది ప్రపోజల్ అంటే వెన్ వీ కెన్ క్యాన్సల్ ది ప్రపోజల్. ఓకే, విత్ డ్రాయింగ్ అంటే మనం ఏదైతే అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నామో అగ్రిమెంట్ ఎలా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ చూడండి, రివోకేషన్ మీన్స్ విత్ డ్రాయింగ్. ద ప్రామిసర్ కెన్ విత్డ్రా హిస్ ప్రపోజల్ at any time before it is accepted. According to Section 5 of the Indian Contract Act, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance. It's complete as against to the proposal but not after buts. So here ఇక్కడ వినండి అమ్మా, ఎప్పుడు ఒక ప్రపోజల్ ఎప్పుడు మనము విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే అది యాక్సెప్టర్ వెళ్ళక ముందే మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవాలి. అంటే ఇమీడియట్గా ఒక లెటర్ చేయడం వెంబటే అతను యాక్సెప్ట్ అయ్యే లోపల, అతని యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ మనకు వచ్చే లోపల మనం ఇమీడియట్గా ఇంకొక లెటర్ అతనికి పంపించాలన్నమాట. అప్పుడు మనం దాన్ని రివోక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ పైన ఎగ్జాంపులే ఇక్కడ చూడండి. ఇన్ ది అబౌవ్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ ఏ కెన్ విత్డ్రా హిస్ ప్రపోజల్ అట్ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ 12th Jan బట్ నాట్ దేర్ ఆఫ్టర్. సో 12th Janకి మనకి యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ వస్తుంది కాబట్టి, ఏ దగ్గర నుంచి మనకి యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ పోస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ లోపల మిస్టర్ ఏ ఏం చేయాలి, అతనికి ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలి. ఏంది, నేను నా ఆఫర్ని విత్డ్రా చేసుకుంటున్నా అని చెప్పి పంపించాలన్నమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ rules of revocation of acceptance. So when the promisee can or else when the offeree can revoke the acceptance, అతను ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అతని యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి. The acceptance once given cannot be revoked under any circumstances as per the rules of British law of contracts, but as per the Indian law of contract it can be revoked before its communication reaches to the promiser. Same యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రామిసర్ దగ్గరికి పోకముందే ప్రామిసీ ఏం చేయొచ్చు, రివోక్ చేయొచ్చు. ప్రామిసీ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ ఎవరైతే అగ్రిమెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడో అతన్ని ప్రామిసీ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకున్నామా. ఓకేనా, ప్రామిసీ తన యాక్సెప్టెన్స్ పంపించేసిండు, అది ప్రామిసర్ అంటే ఆఫర్, ఎవరైతే ఆఫర్ ఇస్తారో వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యే లోపల ఇతను ఏం చేయాలి, ఇతని యాక్సెప్టెన్స్ని రివోక్ చేయాలి, యాక్సెప్టెన్స్ని
విత్డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 5 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. ఒక్కసారి యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమంటాం ప్రామిసీ యాక్సెప్టెన్స్ని రివోక్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, సి ఇన్ ది అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ బి కెన్ విత్డ్రా హిజ్ యాక్సెప్టెన్స్ బిఫోర్ 16th Jan. ఎందుకంటే 16th January ఎవరికి ఏకి లెటర్ వెళ్ళిపోతుంది, ఏ ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు ఏకి యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ లోపలనే బి ఏం చేయాలి, నేను నా యాక్సెప్టెన్స్ని విత్డ్రా చేసుకుంటున్నానని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏకి అందివ్వాలి. ఓకేనా. సి therefore the time available to the promisee to withdraw his acceptance is very short, so we should use a speedy mode of communication for that purpose. Supposing the Mr. B gives a telegram to revocation which reaches to Mr. A on 16th Jan. When the acceptance letter also reaches him, the revocation becomes valid because every prudent person opens a telegram before opening a letter as it carries an urgent message. ఒకవేళ బి ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ వెళ్ళే కన్నా ముందు అతను రివోకేషన్ లెటర్ వెళ్ళిపోవాలి. సో బి ఏం చేయాలి, పోస్ట్ కన్నా ముందు ఏది తొందరగా వెళ్తుంది, టెలిగ్రామ్ వెళ్తుంది. సో ఇన్ కేస్ టెలిగ్రామ్ పోస్ట్ రెండు ఒకటేసారి వెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ ఆ రోజు యాక్సెప్టెన్స్ అంటే రివోకేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఏమవుతుంది, అక్కడ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తాము, టెలిగ్రామ్ అనేది అర్జెంట్ మెసేజ్ కాబట్టి టెలిగ్రామ్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు పోస్ట్ కన్నా ముందు. సో అది ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో రివోకేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు వెళ్ళాలమ్మా, ఇతను ఇచ్చిన యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ కన్నా ముందు ఈ రివోకేషన్ లెటర్ అతనికి రీచ్ అయిపోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు ది 5th one, మోడ్స్ ఆఫ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్. మోడ్స్ ఆఫ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ మీన్స్ అంటే మనము ఆ ప్రపోజల్ని ఏ టైప్స్లో మనం రివోక్ చేయొచ్చు అంటే మోడ్స్ ఏమేమిటి ఉన్నాయి దానికి చూడండి. ఇక్కడ ఏ ప్రపోజల్ క్యాన్ బి రివోక్డ్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 4 modes as per section 6 of the Indian Contract Act: by communication of a notice subject to the rules of section 5, by lapse of time prescribed by the promisor or failure to accept within a reasonable time, by the failure of acceptor to fulfill the condition before acceptance, by the death of insanity of a promisor provided the information about his death reaches to the promisee before acceptance. First, by communication అంటే ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన కదమ్మా, ఒకవేళ మనం ఏదైతే ఆఫర్ ఇస్తున్నామో ఆ ఆఫర్ని అతని యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ పంపించే ముందే మనం అతనికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. నేను ఏమని చేస్తున్నాను, నేను నా ఆఫర్ని రివోక్ చేసుకుంటున్నాను, విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి పంపించాలి. నెక్స్ట్, బై ల్యాప్స్ ఆఫ్ టైం ప్రిస్క్రైబ్ విత్ ప్రామిసర్. ఇప్పుడు నేను ఆఫర్ ఇస్తే నీ యాక్సెప్టెన్స్కి నాకు యాక్సెప్టెన్స్ కోసం ఒక పర్టికులర్ టైం ఇస్తాం. టైం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఈ టైం లోపల నీ యాక్సెప్టెన్స్ రాలేదు అనుకుంటే నేను ఏమనుకుంటాను, అక్కడ నా ఆఫర్ రివోక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఒక టైం పెట్టాను, 20 లోపల మీరు నాకు మీ యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పాలి అని చెప్తాను. సో 20 వరకు మీ నుంచి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదనుకో, అప్పుడు నా ఆఫర్ ఏమైతే రివోక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, బై ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టర్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎ కండిషన్ బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ బై ది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది యాక్సెప్టర్ అంటే ఏంది, యాక్సెప్టర్ ఇక్కడ ఏమైంది, అట్లా ఇప్పుడు ఏదైనా ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమైంది, ఆఫర్కి ఏమైనా అడ్వాన్స్ పే చేయడం అలాంటి ఏమైనా పే చేయడం. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, బై ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టర్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎ కండిషన్ బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు, నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కోసం నువ్వు నేను ఇచ్చిన ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి నువ్వు సటన్ అమౌంట్ నాకు ఇవ్వాలి అని అంటారు, అడ్వాన్స్ కానీ ఏదో ఇవ్వాలంటాను. ఓకేనా, అడ్వాన్స్ ఇచ్చినాక నేను మొత్తం అగ్రిమెంట్ రాసుకోవడానికి వెయిట్ చేస్తా అని చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏంది, యాక్సెప్టెన్స్ అంటే అలాంటిది ఒప్పుకోకపోవడం, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అది కూడా ఏమవుతుంది, రివోక్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, బై ద డెత్ ఆర్ ఇన్సానిటీ అంటే ఏంది, ఇక్కడ ప్రామిసర్ చనిపోవడం కానీ ఇంకేదైనా అవ్వడం కానీ సీరియస్ ఏమైనా అవ్వడం అలాంటప్పుడు కూడా అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆఫర్ ఏమవుతుంది, రివోక్ అయిపోతుంది. ఆఫర్ ఏమవుతుందా, రివోక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ట్రైన్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ అండ్ లైట్ అండ్ మ్యాచ్ మ్యాగజిన్. జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా, ట్రైన్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ అండ్ లైట్ అండ్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి. ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రపోజల్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈస్ వెరీ సింప్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై మిస్టర్ విలియం ఆన్సన్ యాజ్ ఓకే, an acceptance to a proposal is what a light match or to a train of gunpowder. His statement suits that the British law of contract exactly where acceptance once given can never be withdrawn. As per the British law ఒక్కసారి ఒక యాక్సెప్ట్ చేసినాము అంటే అది విత్డ్రా కానికలేదు, కానీ మన యాజ్ పర్ ఇండియన్ లా మనం ఏం చేయొచ్చు, దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హవెవర్ ఇట్ కెన్
can be applied to the Indian cases also. In this statement, as per this statement, in this statement or maxim, Sir William Anson compares a proposal to a train of gunpowder and an acceptance to be lighted matchstick. According to him, when the train loaded with gunpowder is passing through a place, if a matchstick is lighted and thrown at it, the train definitely catches fire and explodes. Similarly, when a proposal is properly accepted, it becomes a promise between the parties. The obligation cannot be revoked easily after the acceptance of the proposal. To explain this maxim is an understandable manner, the rules of communication of proposal and acceptance and the rules of revocation of proposal and acceptance are to be understood clearly. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే అమ్మ. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక్కసారి ఒక యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకున్నామంటే దాని అంత ఈజీగా మనం యాక్సెప్ట్ చేసినాము అంటే దాన్ని అంత ఈజీగా రివోక్ చేసే ఛాన్సెస్ లేవు. అర్థమవుతుంది? అదే ఇక్కడ ట్రైన్ ఆఫ్ గన్ పౌడర్ అంటే ఒక ట్రైన్లో గన్ పౌడర్ తీసుకొని వెళ్తున్నారు. అది ఎట్లా పాస్ అవుతుంది అంటే ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ దాని మీద త్రో చేస్తే అది ఏమవుతుంది, బ్లాస్ట్ అవుతుంది. అవునా? సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే ఒక్కసారి ఒక యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తున్నాము అని అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ప్రాపర్లీ యాక్సెప్ట్ అయ్యింది అంటే ప్రామిసర్ దాన్ని అంత ఈజీగా బ్రేక్ చేసే ఛాన్సెస్ లేవన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ రూల్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకే, సో ఈ 6th పాయింట్ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయకపోయినా పర్వాలేదు. అప్ టు 5th పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా?